السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وشهداء ملته وعلماء دينه والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا আমি অনুরোধ করব একটু মোহাব্বত করে দরুদ শরীফ পড়েন। মোহাব্বত করে দরুদ শরীফ পড়লে হুজুর কেবলা তৈয়ব শাহ रहमतुल्लाहि अलैह बोलेছিলেন दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत वसी हो जाते हैं। दरूद पाक पढ़ले जन्नत बंदार जन्ने प्रशस्त হয়ে যায়। হুজুররা জানেন দালাইলুল খায়রাতে আছে বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবীজির উপর দরুদ শরীফ পড়েন এমন অনেক ফেরেশতা আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইনারা যতক্ষণ দরুদ পড়বেন এই ফেরেশতারা বান্দাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। এই জন্য আমি অনুরোধ করব একটু মোহাব্বত করে দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা नाज़नीने हज़रते हक़ सदरी बदरी कायनात
नूरे चश्मे अंबिया चशे मोचेरागे माचोए अल्लाहुम्मा सीदिना मौलाना सीदिना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाले मुक़तहिमे सलातुन या उत्तर सिकंदरपाड़ा एकादश संघेर उद्योगे पवित्र ईदे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा इज़्दहम उद्यापन ओ एलाकार मरहुम मरहुमादेर ईसाली सवाब उद्यापन उपलक्षे 15तम आजिमुशान मिलाद महफिले सभापतित्व करबेन शाहजालाल बुखारी जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब हजरतुल हाज अल्लामा जनाब मौलाना साले अहमद अंसारी मुद्दाजिल्लुहु आली विशेष करे उद्बोधक हिसाबे तशरीफ रखबेन आशिकाना औलिया फाजिल डिग्री मद्रासार सम्मानित अरबी प्रभाषक हजरतुल हाज अल्लामा मौलाना शेख मोहम्मद आरिफुर रहमान अल कादिरी मुद्दाजिल्लुहु आली उपस्थित आছেন एक समयकार जामिया आहमदिया सुन्नी आलियार मेधावी मुख उत्तर सिकंदरपाड़ा नतून जामे मस्जिदेर सम्मानित साबेक खतीब आमादेर सकलेर श्रद्धाभाजन हजरतुल हाज अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमामुद्दीन साहेब महफिले तशरीफ फरमा आছেন उत्तर सिकंदरपाड़ा नतून जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब मौलाना मोहम्मद इदरीस रिजवी मुद्दाजिल्लुहु आली बाद आसर থেকে तकरीर पेश करेছেন बाकराली गुमस्तरबाड़ी जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब मौलाना मोहम्मद दलावर होसेन अल कादिरी उपस्थित हबेन सिकंदरपाड़ा केंद्रीय जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब मौलाना हाफिज मोहम्मद नाजिमुद्दीन सह आजकेर आमंत्रित उलामाए इकराम विशेष करे उपस्थापनार महफिल परिचालनार दायित्व आছেন जामिया आहमदिया सुन्नी आलियार फारिगुत तहसील श्रद्धेय बड़ भाई मौलाना मोहम्मद अजीजुर रहमान साइमन सह संगठनेर सभापति मौलाना बड़ भाई मोहम्मद नुरुल आजिम साधारण सम्पादक मोजाम्मेल होसेन सबुज भाई सह स्टेजे तशरीफ आছেন आमादेर मस्जिदेर सम्मानित इमाम साहेब सह अपर अपर अतिथिबृंद विशेष करे आमार सामने उपविष्ट आशिक रसूल भाईरा रहमानी व रहमकुमुल्लाह अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। आसले आलोचना आमरा करब ना, आमरा तो এই এলাকার মানুষ। হুজুর আছেন, হুজুর তাকরীর করবেন। এই আপনারা এখনো যারা বাহিরে আছেন, আপনারা আসা পর্যন্ত কিছু সময় আমরা আলোচনা করবার, কিছু কথা বলবার চেষ্টা করব। আল্লাহ জাল্লা শানহু যা বলবো সবগুলা একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং রসুলকে রাজি করবার জন্যে বলবার এবং আমল করবার তৌফিক দান করুক, আমিন। আমি শুরুতেই বিশেষভাবে স্মরণ করছি যিনি গত কিছুদিন আগেই আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, যিনাকে আগেও নাম ধরে বলা হতো, এখন নাম বলবার আগে মরহুম বলতে হচ্ছে। মরহুম মোহাম্মদ ইমরান হোসেন সাহেব, ইনিও এই সংগঠনের খুব কাজ করতেন, খুব আন্তরিক ছিলেন। আমরা যদ্দূর দেখেছি
একেবারে মিষ্টভাষী ছিলেন, মানুষের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করতেন। আল্লাহ জাল্লা শানহু এগুলোর উসিলাই আজকের মাহফিলের সাদাকায় ইনি সহ এই এলাকায় যতগুলো কবরস্থান আছে প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতের বাগান করে দিক। আসুন আমরা একটু আল্লাহর জিকির করি, সবাই মন খুলে জিকির করবার চেষ্টা করবেন। হাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ये दौरे अपनी बरग़ीम की तलाश में है, ये दौरे अपनी बरग़ीम की तलाश में है, शन्नम कदा है जहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला। अगर छिप बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर छिप बुत है जमात की आस्तीनों में, सनम का दवा मुझे है हुक्म अज़ाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। আমি আবারও আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, যারা এখনো বাহিরে আছেন মাহফিলের প্যান্ডেলে চলে আসেন। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাক ইরশাদ করছেন, যেখানে জিকির হয়, যেখানে জিকির চলে, কোরআনে পাকের হাদিসের রাসূলের যেখানে আলোচনা চলে, যদিও সেটা এই ধরনের মজলিস হয়, দেখতে যদিও আমরা সাধারণ মজলিস মনে করি, আমার নবীজি বলছেন যেখানে হাদিসে পাকের আলোচনা চলে, হাকিকি কথা যেখানে জিকির চলে, সাধারণ মজলিস থাকে না, সেটা জান্নাতের একটা বাগান হয়ে যায়। এজন্য আমি অনুরোধ করব যারা বাহিরে আছেন, আজকের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ উলামায়ে ইকরাম, যেহেতু এনারা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আলোচনা পেশ করবেন। যারা মাহফিল সাজাচ্ছেন, সুন্দর করে সাজিয়েছেন, ত্রুটি রাখেন নাই, তবে মাহফিলের সৌন্দর্য হচ্ছে শ্রোতা মণ্ডলী। আপনারা যারা বাহিরে আছেন, আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ রাখবো, মজলিসের মধ্যে চলে আসুন, একটু দুরূদ শরীফ পড়ুন। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া। আমার আল্লাহ একবার শয়তানকে ডেকেছেন, ইবলিস শয়তানকে ডেকে বলছেন, হে শয়তান, তুমি আমার নবীজির দরবারে যাও এবং আমার নবীজি যে সমস্ত প্রশ্ন তোমাকে করবে, যে সমস্ত সওয়াল তোমাকে করবে, তুমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক জবাব দিবা। শয়তান এক বৃদ্ধের বেশ ধরে আমার নবীজির দরবারে আগমন করলেন।
মাশাআল্লাহ, আমাদের মাহফিলে তশরিফ রেখেছেন আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আরিফুর রহমান আল কাদেরী মুদ্দাজিল্লুহু আলী। সবাই বলুন মারহাবা। তো আমার আল্লাহ যখন ইবলিসকে বললেন নবীজির দরবারে যাও, আমার নবীজি যে সমস্ত প্রশ্ন করবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দিবা। শয়তান এক বৃদ্ধের বেশ ধরে বারগাহে রিসালতের মধ্যে আসছেন। আমার নবীজি তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কে? সে বলে, আমি শয়তান, ইবলিস শয়তান। আচ্ছা, কেন আসছো? সে বলে, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন? যে আপনি যে প্রশ্নগুলা করবেন সেগুলোর যেন সঠিক জবাব দিই। শয়তান যদিও খারাপ, কিন্তু মাঝে মধ্যে সে সত্য কথা বলে, সব সময় যে মিথ্যা বলে এরকম না। শয়তানও অনেক সময় ভালো কথা, সত্য কথা বলে। উলামায়ে কেরাম জানেন, হাদিসে পাক এগুলো আছে। রুহুল বায়ানের মধ্যে এই ঘটনাগুলো নকল হচ্ছে। বিশেষ করে আবু নূর বশীর রহমতুল্লাহি আলাইহি ঘটনাগুলো লিখছেন। এরপর আমার নবীজি তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে ইবলিস, দেখি বলো তোমার শত্রু কারা? উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা আছেন দুভাগে বিভক্ত। কতগুলা হচ্ছে শয়তানের শত্রু এক পক্ষ, আর কতগুলা আছে শয়তানের বন্ধু আরেক পক্ষ। তবে যারা শয়তানের বন্ধু তারা আমার আল্লাহর শত্রু, আর যারা শয়তানের শত্রু তারা হচ্ছেন আমার আল্লাহর বন্ধু। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শত্রু কারা? সে এবার বলা শুরু করেছেন, সঠিকভাবে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, 15 প্রকারের ব্যক্তি আছে যারা আমার শত্রু। তারা কারা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, 1 নম্বর শত্রু হচ্ছেন আপনি। কেন? যেহেতু জাহিলিয়তের যুগে শয়তানি কাজ নাই, এরকম কোনো কিছু বাকি অবশিষ্ট ছিল না। যত ধরনের অনাচার, অত্যাচার, নিপীড়ন, বিশেষ করে মানুষ এক আল্লাহর ইবাদতকে ছেড়ে বহু খুদার, লাত উজ্জার পূজার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার নবীজি পৃথিবীর জমিনে তশরিফ রেখে সবগুলা যে ভ্রান্ত সেগুলা প্রমাণ করে মানুষকে তাওহীদের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, শত্রুদের তালিকায় 1 নম্বরে আছেন আপনি। আচ্ছা, 2 নম্বর কে? শয়তান বলে, আমার শত্রুর লিস্টে 2 নম্বর হচ্ছে ইমামুন আদিল, ন্যায়পরায়ণ শাসক। জিনাকে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা রাষ্ট্রীয় আমানত যার হাতে রেখেছেন, ইনি সেটাকে মানুষের আমানতের খিয়ানত করেন নাই, জুলুম করেন নাই, অত্যাচার করেন নাই, কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র শাসন করেছে। ইমামুন আদিল যারা আছে তারাও হচ্ছে আমার শত্রু। তো শয়তানের শত্রু হলে কি হবে? ইমামে আদিল যারা আছেন তারা হচ্ছেন আমার আল্লাহর বন্ধু। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমনি প্রত্যেক মানুষ কিছু দায়িত্ব আছে, প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব আছে। আপনি একটি সংগঠনের সভাপতি, আপনার দায়িত্ব আছে। আপনি মসজিদের প্রধান, আপনার দায়িত্ব আছে। আপনি আপনার পরিবারের প্রধান, আপনার দায়িত্ব আছে।
আপনি গোটা এলাকার জিম্মাদারি আপনার উপর, আপনার দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের আপনি প্রধান, আপনার দায়িত্ব আছে। আমার নবীজি হাদিসে পাকে ইরশাদ করছেন, বুখারী শরীফে এই হাদিস কানা বিভিন্ন জায়গায় তাকরার হয়েছে, মুসলিম শরীফ সহ তিরমিজি শরীফে, আবু দাউদ শরীফে হাদিস কানা আছে, আলা ফাকুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। তোমরা প্রত্যেকে অভিভাবক, প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমার অধীনে যারা আছে তাদেরকে কিভাবে পরিচালিত করেছো, কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ সেগুলার হিসাব নেবেন। এজন্যে আমাদেরকে আমাদের দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ জাল্লা শানহু কবুল করুক, আমিন বলেন। বিদুরশিবান সালাতুনিয়া নবী সরবরে হ্যায় रसूल वली है, नबी सरवरे है रसूल वली है, नबी राज़दारे, नबी राज़दारे मौला ली है, नबी सरवरे है रसूल वली है। सलातुन या এরপর আমার নবীজি ইরশাদ করছেন, এরপরে তোমার শত্রু আর কে আছে? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন ধনী ব্যক্তি যারা মুতাওয়াদে, যাদের কাছে বিনয়িতা আছে। আল্লাহ এতগুলা মানুষের মাঝে এনাকে বেছে নিল, ধন সম্পদ দান করলো। মানুষ দেশ যে ধন সম্পদের কারণে অহংকারী হয়ে যায়, আমার আল্লাহ ইনাকে সম্পদ দিয়েছেন, সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে বিনয়ী অহংকারী হয় নাই। এরাও হচ্ছে আমার শত্রু। আমার শত্রু হলে কি হবে? শয়তানের শত্রু হলে কোনো অসুবিধা নাই। এই ধরনের যারা আছে আমার আল্লাহ তাদেরকে মোহাব্বত করেন। ও আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন ধনী আল্লাহ যাকে মাল দিয়েছেন। মানুষ অহংকারী হওয়ার অনেকগুলা মাধ্যম আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সম্পদ। এমন অনেক বান্দা আছে আল্লাহ জিনাদেরকে সম্পদ দিয়েছেন, সে আগে ছিল এক ধরনের, সম্পদ পাওয়ার পর সে হয়ে গেল আরেক ধরনের। অথচ উচিত ছিল সম্পদ পাওয়ার পর সে বলবে, আল্লাহ এতগুলো মানুষের মাঝে তুমি আমার মতো নাচিসকে চয়ন করেছো, আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করছি। এটা দরকার ছিল। অনেকে অহংকারী হয়ে যায়, এটা বড় মারাত্মক। আমার নবীজি হাদিসে পাক ইরশাদ করছেন, মান তাওয়াদা লিল্লাহ রাফাহুল্লাহ, যে ব্যক্তি আমার আল্লাহকে রাজি করবার জন্য, দুনিয়াবি কোনো কারণে নয়, দুনিয়ার মানুষকে খুশি করবার জন্য নয়, মাল দৌলত দুনিয়াবি অর্জনের জন্য নয়, যে শুধুমাত্র আমার আল্লাহকে রাজি করবার জন্য বিনয়ী হয়ে যায়, যার মধ্যে বিনয়িতা থাকে, নম্রতা থাকে, সে মানুষের সামনে আমার আল্লাহকে রাজি করবার জন্য বিনয়ী হয়েছে। আর আধ্যাত্মিকভাবে আসমানি ফয়সালা আমার আল্লাহ তার মর্যাদা, তার মর্তবা, তার দরজাত আমার আল্লাহ অনেক গুণে বাড়িয়ে দিবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্যে বিনয়ী হতে হয়। মান তাওয়াদা লিল্লাহ রাফাহুল্লাহ, যে বিনয়ী হবে আমার আল্লাহকে রাজি করবার জন্যে, যার চরিত্র সুন্দর হবে, যার আখলাক ভালো হবে, আমার আল্লাহ তার রুতবা বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের সবাইকে কবুল করুক, আমিন বলেন। সালাতুন ইয়া मदीने में मोहम्मद
मोहम्मद जी है तो दीवाना भी आता है मदीने में। मोहम्मद जी है तो दीवाना भी आता है। जली हो शम्अ महफिल में तो परवाना भी आता है। सलातुनिया এরপরে আমার নবীজি আবার জিজ্ঞাসা করছেন, দেখি বলো এরপরে তোমার শত্রু আর কে আছে? শত্রু আর কে? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এরপরে আমার শত্রু হচ্ছে এমন আলেম, যে আলেম আমার আল্লাহকে ভয় করেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আলেম যারা আমার আল্লাহকে ভয় করেন। মনে রাখবেন, শুধু পাঞ্জাবির নাম আলেম নয়, ভালো টুপি দিলে সেটার নাম, লেবাসের নাম আলেম নয়। আলেমে হাক্কানি রব্বানি যারা আছেন, যাদের ভিতরে প্রকৃতার্থে জওহর আছে, শয়তান বলে এমন আলেম যারা আল্লাহকে ভয় করেন তারা হচ্ছে আমার শত্রু। আলেম হলে প্রকৃত আলেম যারা, এনারা আমার আল্লাহকে বেশা বেশি ভয় করেন। এটা আমার কথা না, শুধু আমার না, এটা দুনিয়াবি কোনো কথা না, এটা এমন কথা আমরা সবাই ধ্বংস হলো যে কালাম ধ্বংস হবে না। কালামে নফসি, কালামুল্লাহ, আমার আল্লাহর কালাম। আমার আল্লাহ নিজে কালামুল্লাহ শরীফে ঘোষণা দিচ্ছেন, বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই আমার আল্লাহকে ভয় করেন। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ করছেন, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহু মিন ইবাদিহিল উলামা। বান্দাদের মধ্যে আলেম যারা আছেন, এই আলেমরাই আমার আল্লাহকে বেশা বেশি ভয় করেন। সুবহানাল্লাহ। সেজন্যে আলেম, প্রকৃত আলেম যারা, আলেমে হাক্কানি রব্বানি যারা আছে, আল্লাহকে ভয় করেন, দুনিয়ার জন্য বেশি পাগল হন না। সেই জন্যে গোটা খুদাই জগৎ আলেমদের জন্য দোয়া করেন। একটু সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি একটু আপনাদের মনোযোগ কামনা করব, মূল আলোচনা হুজুর করবেন। আমি অল্প সময় শেষ করছি। তিরমিজি শরীফের হাদিস আছে, মিশকাত শরীফে কিতাবুল আলমের মধ্যে আছে। আমার নবীজি ইরশাদ করছেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ওয়া আহলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হাত্তা আন-নামলাতা ফি হুজরিহা ওয়া হাত্তা আল-হুত লা ইউসাল্লুনা আলা মুআল্লিমিন নাসিল খায়র। সুবহানাল্লাহ। যারা দ্বীনের দাওয়াত দেন, আমি এই সরাগুলা মেরকাত থেকে বলছি, মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহি আলাইহির। যারা দ্বীনের দাওয়াত দেন, মাদ্রাসার মধ্যে পড়াশোনা করান, মাদ্রাসার মধ্যে প্রকৃত ইলম যেগুলা আছে, যারা এগুলা পড়ান এবং সাধারণ মানুষদেরকে গুমরাহি রাস্তা থেকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ যারা দেখান, হেদায়েতের পথ যারা দেখান, নাজাতের পথ যারা দেখান, জাহান্নাম থেকে মুখ ফিরিয়ে জান্নাতের যারা পথ দেখান, এনারা এমন আলেম জিনাদের জন্য আমার আল্লাহ আসমানে যত ফেরেশতা, বিশেষ করে আরশকে যারা বহন করেন, হামালাতুল আরশ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য বলছি,
একটা আছে হামলা, যেটা আমরা চিরাঙ্গের ভাষায় আমরা ব্যবহার করি, যে ও একজন অপরজনের উপর হামলা করেছে। চিরাঙ্গি ভাষায়ও আমরা বলি, আমাদের ভাষায় ওই হামলা মানে আক্রমণ। আর এটা হচ্ছে হামালা, মিমের উপর জবর, হামেলের বহুবচন, এটা মানে বহনকারী। আরবি ভাষা ব্যাপক, একটি সাকিন একটি জবরের পার্থক্য। জবর দিলে হচ্ছে বহনকারীগণ, আর সাকিন দিলে অর্থ হয় হামলা। দেখেন কত পার্থক্য আরবিতে। আমার নবীজি ইরশাদ করছেন, যেই সমস্ত আলেম প্রকৃতপক্ষে দ্বীনের দাওয়াত দেন, মানুষকে জান্নাতের পথ দেখান, ইনাদের এমন পজিশন আমার আল্লাহ ফেরেশতা যারা আরশ আজিম বহন করেন, আসমানের মধ্যে যত ফেরেশতা আছেন, শুধু তাই নয়, দুনিয়ার মধ্যে মানব, দানব, জিন, ইনসান এবং যত প্রাণী আছে, শুধু তাই না, গর্তের মধ্যে যে পিপিলিকা আছে, সমুদ্রের মধ্যে যে মাছগুলা আছে, সেগুলা পর্যন্ত আলেমদের জন্য দোয়া করেন। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূল আযম জিন্দাবাদ। গর্তের পিপিলিকা, সমুদ্রের মাছ, ইনারা কি বলেন জানেন? মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহি আলাইহি মিরকাতের মধ্যে এনেছেন, ইনারা বলেন, আল্লাহ আসমান থেকে তুমি যে বরকত নাজিল করছো, আসমান থেকে যে সমস্ত বরকত তুমি জমিনের মধ্যে নাজিল করছো, আল্লাহ এগুলা তুমি আলেমদেরকে দিয়ে দাও। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য দেখবেন অনেক মানুষ আলেমদের বিরুদ্ধচারণ করলো, আলেমদের খেলাফ করলো, আলেমদের সম্মান কমে না, দিন দিন আলেমদের শান ও মান বাড়তে থাকে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এগুলা জাহিরি কারণ না, আধ্যাত্মিক কারণ। প্রকৃত আলেমদের প্রতি মানুষের মহাব্বত, মানুষের ভালোবাসা বাড়বে, সেগুলো আসমানি ফয়সালা। আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত আলেম হওয়ার, আলেমে হাক্কানি রব্বানি বনবার তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। এরপর আমার নবীজি বলেন, ঠিক আছে বুঝলাম, যে সমস্ত আলেম আল্লাহকে ভয় করে তারাও তোমার শত্রু, আর কে আছে? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরও আছে। কে? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা মানুষকে সৎ উপদেশ দেয়, যারা মানুষদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সৎ কাজের যারা আদেশ দেয়। এই যে আজকের মাহফিল হচ্ছে, অনেকে ভালো পরামর্শ দিয়েছেন না? এই যারা ভালো পরামর্শ দেয় তারাও কিন্তু শয়তানের শত্রু। তবে শয়তানের শত্রু এই জন্য কি কোনো আফসোস আছে? শয়তানের শত্রু হওয়া ভালো, কারণ শয়তানের শত্রু হলে বান্দা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সৎ উপদেশ অনেক বড় গুণ। মানুষদেরকে ভালোর কথা বলা, মানুষদেরকে হেদায়েতের কথা বলা, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, নষ্ট হয়ে যাচ্ছেন, চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বেনামাজি হয়ে যাচ্ছেন, উপকারমূলক কাজ যারা বর্জন করছে, এনাদেরকে ভালো ভালো কথা বলা। যেভাবে আমাদের উত্তর শেখান্তর পড়া একাদশ সঙ্গের ভাইয়েরা বিভিন্ন সময় দেখছি, যেটা আমি নিজে দেখেছি, যখন এই সামনের রাস্তা খারাপ ছিল, জমাতে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আমার অনেক ভাইয়েরা
রাস্তাগুলা ঠিক করেছিলেন, ঠিক না? আমি নিজে দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি। এগুলা ভালো কাজ, এই ভালো কাজ করবেন। এই ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হয়তো এটাও আমার নাজাতের ওসিলা হয়ে যেতে পারে। আমাদের ইমরান ভাই, ইনি তো চলে গেলেন, ইনি যদি এখন চান আপনাদের সাথে এসে বসতে, চাইলে কি পারবেন? এই সুযোগ আছে? আল্লাহ আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য সুযোগকে কাজে লাগাতে হয়। শাইনশাহ সিরকুট বলেছিলেন, हमें थोड़ा सा वक्त मिला है, अगर वस्बी दाएं हो जाए तो कब कमाए। আমাদের সামান্য সময়, আগের যুগের মানুষ লম্বা হায়াত ছিল, অনেক বছর হায়াত পেতেন। আমাদের সামান্য সময় 50, 60, 70, 80 এর মধ্যে আমাদের চলে যেতে হয়। এর মধ্যে যদি পরজগতের সামান আমরা যদি অর্জন করতে না পারি, পরজগৎ লম্বা সফর, ওখানে আমাদের সমস্যায় পড়ে যেতে হবে। এই জন্য এই জগতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে আমাদেরকে পরজগতের প্রস্তুতি নিতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ জাল্লাহু শানহু আমল করবার তৌফিক দান করুন। আমিন। এরপর আমার নবী আমার ইরশাদ করছেন, হে ইবলিস বলো, এরপর তোমার শত্রু আর কে আছে? ইবলিস বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আছে এমন মুমিন যে দয়ালু, এমন মুমিন যে মানুষের উপর দয়া করেন, মানুষের উপর ইহসান করেন, মানুষের উপর রহম করেন। এই ধরনের যারা আছে তারাও আমার শত্রু। মনে রাখবেন, মানুষকে সহযোগিতা করা, মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হওয়া, আপনি যতক্ষণ আরেকজনের ভালো কাজ করবেন, আরেকজনকে সহযোগিতা করবেন, ততক্ষণ আপনি এদিকে বান্দার সহযোগিতা করছেন, আর ওদিকে আমার আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করবেন। একটু বড় করে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এটা আমার কথা না, এটাও হাদিস শরীফ, মুসলিম শরীফের হাদিস, মিশকাত শরীফেও আছে, ওয়াল্লাহু ফি আউনিল আবদ মা কানাল আবদ ফি আউনি আখি। বান্দা, তুমি যতক্ষণ অপর ভাইয়ের সেবা করবা, অপর ভাইকে সহযোগিতা করবা, তুমি এদিকে আরেকজনের সেবা করছো, আর দিকে লা মাকানের মধ্যে আমার আল্লাহ তোমার সেবার ব্যবস্থা করছে। আমার নবীজির পর ইরশাদ করছেন, শয়তান দেখি বলো, আর কে আছে তোমার শত্রু? সে বলে, যারা তাওবাকারী, অনুশোচনাকারী, যারা গুনাহ করলে তাওবা করে ফেলেন, যারা তাওবা করেন, শয়তান বলেও এরাও আমার শত্রু। কারণ এর মাধ্যমে সে আমার ওয়াসওয়াসা থেকে দূরে সরে গিয়ে সে আল্লাহর যারা নেককার বান্দা আছে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ। তাওবা অনেক বড় গুণ। ইস্তিগফার পড়া, আমার নবীজি প্রত্যেক দিন প্রায় 100 বার ইস্তিগফার পড়তেন। আমাদের উচিত হবে তাওবা করা, প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সময় যখনই সময় হয় ইস্তিগফার পড়া, তাওবা করা। কেননা আমার আল্লাহ যারা তাওবা করেন ইনাদেরকে অনেক বেশি মহব্বত করেন। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুত তাওয়াবিনা ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতাহহিরিন। নিশ্চয় আমার আল্লাহ যারা বেশি তওবা করেন, গুনাহ তার থেকে হোক বা না হোক, সব সময় তাওবার মধ্যে মশগুল থাকেন। সময় পেলে আল্লাহর দরবারে কায়েমুন বাক্যে তাওবা যারা করেন, কালামুল্লাহ শরীফে আমার আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, হে আমার তাওবাকারী বান্দা, শোনো শোনো, আমি আল্লাহ তোমরা যারা তাওবা করছো আমি তোমাদের প্রত্যেককে মহব্বত করি। ও আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। তওবা করবার
দরকার আছে কি নেই? তওবা করবেন। তওবা করলে বান্দা শয়তানের শত্রু হবে, বন্ধু হবে কার? আওয়াজ করে বলেন। এরপর আমার নবীজি আবার ইরশাদ করছেন না যে আর কে আছে তোমার শত্রু? আর কে? শয়তান বলে যে হারাম কাজ বর্জন করে, যারা হারামকে ছেড়ে দেয়। বর্তমান সময়ে বড় কঠিন। এই একটা মোবাইলে যথেষ্ট মানুষের সবগুলা বরবাদ করবার জন্য। বড় কঠিন জামানা চলছে। আমাদের মুরব্বীরা হাজার গুণে ভালো ছিল, অনেক ভালো ছিল। এই জন্যে আমাদের গুলা কাজ হয় না কেন? কারণ আমাদের তাকওয়া কমে গেছে। আমাদের কথার সাথে কাজের মিল নাই, তাকওয়া কমে গেছে বিভিন্ন কারণে। তাকওয়া অনেক বড় গুণ। শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা হারাম কাজ বর্জন করে তারাও আমার শত্রু। আর কে আছে? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা সব সময় ওযু অবস্থায় থাকে। যারা সব সময় ওযু, এটা অনেক বড় গুণ। আচ্ছা, আপনারা এখানে যারা বসছেন, একজন এতগুলা মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা থেকে যদি নূর বের হয়, একজনের হাত থেকে যদি নূরের ফোকাস বের হয়, আমরা সবাই তার দিকে চেয়ে থাকবো না? তার দুর্নাম করব না প্রশংসা করব? আমার নবীজি বুখারী শরীফের হাদিস, আমার নবীজি নবুয়তের জবানে ঘোষণা করছেন, কিয়ামতের ময়দানে অজস্র মানুষ থাকবে। সৃষ্টির শুরু থেকে শুরু করে কিয়ামত অবধি যত মানুষ, সবাই কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত থাকবে। আদম আলাইহিস সালামের উম্মত উপস্থিত। এভাবে প্রত্যেক আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের উম্মত যারা, প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকবেন। আমার নবীজি ইরশাদ করছেন, আমার উম্মতদেরকে ফেরেশতারা যখন ডাকবে, আমার উম্মত যারা আছেন ফেরেশতাদেরকে, ফেরেশতারা যখন এনাদেরকে ডাকবে, ওই সময় তাদের চেহারা থেকে নূর বের হবে, তাদের হাত থেকে নূর বের হবে, তাদের পা থেকে নূর বের হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জমিনে ওযু করবার সময় শরীরের যে সমস্ত অংশগুলা সে দৌত করেছিল, যেগুলা পানি দ্বারা সে দৌত করেছিল, আমার নবীজি নবুয়তের জবানে ইরশাদ করছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে এই সমস্ত স্থান থেকে নূরের ঝিলিক বের হবে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি ইরশাদ করছেন, ইন্না উম্মতি ইয়াদউনা ইয়াউমাল কিয়ামাতি গুররাম মুহাজ্জালিনা মিন আসারিল উযু। কিয়ামতের ময়দানে আমার উম্মতদেরকে যখন আহ্বান করা হবে, ফেরেশতারা যখন আমার উম্মতদেরকে ডাকবেন, ওই সময় ওযুর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এগুলা থেকে নূরের ঝিলিক বের হবে। ও আওয়াজে বলুন সুবহান। সালাত শুনিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ উযুর হালানা ইয়া হাবিবাল্লাহ ইসমা ক্বালানা। সালাত শুনিয়া আমার নবীজি শয়তানকে এবার জিজ্ঞেস করে, দেখি বলো আর কে আছে তোমার শত্রু? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যারা ভালো কাজের জন্যে সদকা করে, যারা ভালো কাজের জন্যে মাল ব্যয় করে, তারাও আমার শত্রু। শয়তানের শত্রু হলে বান্দা কার বন্ধু হয়ে যাবে? দান করা, সদকা করা, মানুষকে দেওয়া অনেক বড় গুণ। প্রকাশ্যে দেওয়া ভালো, অপ্রকাশ্যের মধ্যে গোপনে দেওয়া সেটি বেশি ভালো।
কেন? কাল কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে, সূর্য একেবারে কাছাকাছি। এবারত এভাবে আছে, সূর্যের প্রখর তাপ এত বেশি হবে, মাথার ঘাম, মাথার যে মগজগুলা আছে এগুলা সিদ্ধ হয়ে নাক দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। বান্দার গুনাহ অনুযায়ী তার ফসিনা ঘাম কোমর পর্যন্ত হবে, অনেকের কান বরাবর ঘাম হয়ে যাবে। এই ধরনের কঠিন মুহূর্তে যারা সাদকা করেন, যারা ভালো কাজে ব্যয় করেন, যারা এই ধরনের কোরআন সুন্নাহর আলোচনা যেখানে হয় এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করেন, মসজিদের জন্য খরচ করেন, সমাজের উন্নয়নের জন্য খরচ করেন, মাদ্রাসার জন্য যারা খরচ করেন, ভালো কাজে যারা ব্যয় করেন, এরকম কাল কিয়ামতের ময়দানে কঠিন মুহূর্তে আরশ আজিমের নিচে আমার আল্লাহ ছায়া দান করবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাও বুখারী শরীফের হাদিস, আমার নবীজি ইরশাদ করছেন, ওয়ারাজুলুন তাসাদ্দাকা বিসাদকাতিন ফাখফাহা হাত্তা লা তা'লামা শিমালু মা তুনফিকু ইয়ামিনু। এমন বান্দা, সে এত বেশি গোপনে দান করে, এত বেশি গোপনে দান করে, ডান হাতে দান করেছে, বাম হাত জানে না কি দান করেছে। অর্থাৎ গোপনে যারা দান করে আমার আল্লাহ ইনাদেরকে আরশ আজিমের নিচে ছায়া দান করবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এভাবে আমার নবীজি আবার জিজ্ঞাসা করছেন, আর শত্রু কে আছে? শয়তান বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা নেককার, যাদের চরিত্র ভালো, যারা হুসনে খুলুকের অধিকারী। মনে রাখবেন, ভালো চরিত্রের জন্য মাদ্রাসায় পড়তে হবে সেটা কোনো শর্ত নয়। আপনি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র, ওখানে থেকেও ভালো চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। এই ভালো চরিত্র অনেক বড় একটি গুণ। এই জন্যে তো শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আউলিয়ে কেরামরা নয়, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামরা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন এনাদের জন্য নেককার সন্তান হয়। হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আপনারা জানেন, দীর্ঘ সময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন, এনার সন্তান হচ্ছিল না। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন, রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন, আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে একটা নেককার সন্তান আমাকে দান করো। সুবহানাল্লাহ বলে। নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করা এটা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সুন্নাত। নেককার সন্তান, আমার আল্লাহ ইনার দোয়ার সাদকায় এমন একজন সন্তান দান করেছেন, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে দান করেছেন, যে সন্তানকে বলেছিলেন, বাবা আমি তো স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে জবেহ করছি। সন্তান কি জবাব দিয়েছিলেন? সন্তান বলেন, ফানজুর মাযা তারা, ক্বালা ইয়া আবাতি ফাআল মা তুমার। বাবাজান, আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে এটা বলেন নাই। বাবা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, স্বপ্ন সত্য হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, স্বপ্ন তো। এটা তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান আল্লাহর দরবারে চেয়ে নিয়েছেন, রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন। ইনি বলেছিলেন, বাবা আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনি সেটা বাস্তবায়ন করেন। আমি ইসমাইলকে আপনি অধৈর্যশীল পাবেন না, আমাকে মিনাস সাবিরিনদের মধ্যে পাবেন। ইয়া গাউসুল আযম জিন্দাবাদ। এই জন্যে তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন, রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন। এমন সন্তান দান করেছেন যে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের নসল দিয়ে
শুধু সাধারণ মানুষদের মধ্যে আফজল না, যত আউলিয়া কেরাম আছে এনাদের উপর আফজল নয়। আকীদার মাসালা হচ্ছে যত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আছে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত যত আম্বিয়া আছে, সবার উপর যিনি শ্রেষ্ঠ, আমাদের শাফাআতের কান্ডারি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের নসল দিয়েই দুনিয়ার জমিনে আগমন করেছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু একটু দর্শি পাও সালাত শুনিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ উযহাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ সিমা ক্বালানা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ। বাস আমি 1 মিনিটের মধ্যে আমার কথা শেষ করছি, যেহেতু উলামায়ে কেরাম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ইনারা করবেন। আমি আপনারা আসা পর্যন্ত কয়েক মিনিট সময় নিয়েছি। তবে আল্লাহর দরবারে নেককার সন্তানের জন্য দোয়া চাওয়া অনেক বড় বিষয়, কারণ নেককার সন্তানরা যখন কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে মা বাবার জন্য দোয়া করবেন, মা বাবার জন্য যখন নেককার সন্তানরা দোয়া করবেন কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে, এই দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। শুধু তাই না, এই দোয়াগুলার নহর, এই দোয়াগুলার ফয়েজ বরকত, এই দোয়াগুলার আসার, এই দোয়াগুলার জাযা আমার আল্লাহ মা বাবার রূহের মধ্যে সরাসরি পৌঁছিয়ে দেন। ওই হাদিসে পাকে আছে, মুসলিম শরীফের হাদিস, আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লা, মানুষ মারা যাওয়ার পর আমল বন্ধ হয়ে যায়, কয়েকটা আমল বাকি থাকে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওয়ালাদে সালেহ, নেককার সন্তান। ইনারা যখন মা বাবার জন্য দোয়া করেন, ইনারা যখন মুরব্বীদের জন্য দোয়া করেন, ইনারা যখন আসাতায়ে ইকরামদের জন্য দোয়া করেন, এই দোয়া আমার আল্লাহ কবুল করে নেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু, এটা তো বলতে পারি আজকে যারা এই মাহফিলকে সাজিয়েছেন সবাই সালেহ, নেককার। না হয় কোরআন হাদিসের মাহফিল খারাপরা কোরআন হাদিসের মাহফিল কিভাবে সাজাবে? তারা তো যেগুলা শয়তানি কাজ আছে সেগুলা করবে। তো আজকে আপনারা যারা এই মাহফিলকে সাজিয়েছেন, আপনাদের এই খেদমাতকে কবুল আর মঞ্জুর করে নিক। আপনারা যারা আসছেন বসছেন, যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছি, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের এগুলাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের ওসিলা করে দিক। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।